Hello friends, welcome to We Can Win channel. This is Dr. A. Sultan Muhaid. Now we are going to see the methods of costing. The method of costing is a system of cost ascertainment and cost accounting. Different methods of costing are used by different industries. Say for an example, the method of costing used by the transportation industry is differ from construction industry. Methods of costing. Job costing, contract costing, page costing, process costing, single or output costing, operative costing, operation costing, departmental costing, and multiple costing. First, job costing. Job costing is a method of costing in the category of specific order costing. It is also called job order costing or specific order costing. It requires very short period for completing the work. Job costing is distinct from contract costing in two aspects, that is money value and duration. Usually the work of contract will go for more than 1 year, but in job costing the work was limited with 15 or 30 days or to the maximum of 1 year. Example for job costing is printing, motor repair shops, automobile garages, film studios, engineering industries, etc. Job costing ஒரு மெத்தட் ஆஃப் காஸ்டிங். இதை ஸ்பெசிஃபிக் ஆர்டர் காஸ்டிங் அல்லது ஜாப் ஆர்டர் காஸ்டிங் சொல்லலாம். கான்ட்ராக்ட் காஸ்டிங்கை கம்பேர் பண்ணும்போது இது டூ ஆஸ்பெக்டில் டிஃபர் ஆகுது. ஒன்று அமௌண்ட்டு ஜாப் காஸ்டிங் ஆகிற அமௌண்ட்டு கான்ட்ராக்ட் காஸ்டிங் ஆகிற அமௌண்ட்டை விட கம்மியான அமௌண்ட்டு. அதோட இது கம்ப்ளீஷன் டியூரேஷன் பார்த்திங்கன்னா 15 days 30 days மேக்ஸிமம் 1 இயர்க்குள்ளே முடிஞ்சிடும். பட்டு கான்ட்ராக்ட் காஸ்டிங்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு மோர் தென் 1 year இருக்கும், 2 years 3 years ஆர் 5 years. ஓகே, இது எப்படின்னா எந்த மாதிரியான கன்சர்ன்ஸ் இந்த ஜாப் காஸ்டிங்கை ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, கஸ்டமரோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ரிசீவ் பண்ணி அதை பேஸ் பண்ணி ஜாப் பெர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய கன்சர்ன்ஸ் இந்த ஜாப் காஸ்டிங்கை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு கான்ட்ராக்ட் காஸ்டிங். Contract costing is just like job costing. The principles adopted in job costing is also adopted in contract costing. Normally the value of work adopted in contract costing is huge amount, whereas in job costing the value of work is very small. It is also known as terminal costing. Contract costing is adopted by concerns which produce product of construction type. This method is similar to job costing but applied where large scale contracts are carried out. The work is done according to the specifications of the customer. The purpose of this contract costing is to calculate the cost of each and every contract. Example for contract costings are construction of building, bridges, road, dams, etc. Contract costing இதுவும் ஜாப் காஸ்டிங் மாதிரி தான். ஜாப் காஸ்டிங்கில் என்னென்ன பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறோமோ அதே பிரின்சிபல்ஸ் எங்கேயும் ஃபாலோ பண்ணணும். கான்ட்ராக்ட் காஸ்டிங்கோட வேல்யூ ஜாப் காஸ்டிங்கை கம்பேர் பண்ணும்போது வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும், டியூரேஷனும் அதிகமாக இருக்கும். இதுலேயும் ஜாப் காஸ்டிங் மாதிரி கஸ்டமரோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி இந்த கான்ட்ராக்ட் நடக்குது. எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கஸ்டமர் விரும்புகிறாங்க, அவங்களோட ஒப்பீனியன், அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த கான்ட்ராக்டு நடக்குது. ஓகே, இந்த கான்ட்ராக்ட் காஸ்டிங்கோட பர்பஸ் என்னென்னா, ஒவ்வொரு கான்ட்ராக்ட்டுக்கும் தனித்தனியாக எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது. யார் கான்ட்ராக்டை எடுத்து நடத்துகிறாங்களோ அவர் பேர் கான்ட்ராக்டர். யாருக்காக அந்த கான்ட்ராக்ட் நடக்குதோ அல்லது யார் கான்ட்ராக்டை செய்கிறதுக்காண்டி மற்றவருக்கு கொடுக்குறாரோ அவர் பேர் கான்ட்ராக்டி. எக்ஸாம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பில்டிங்ஸ், bridges, road, dams, etc. Okay.
கான்ட்ராக்டை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸ் கொடுப்பாங்க. இதில் சில இன்னேட் டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ், ஒர்க் சர்டிஃபைட், ஒர்க் அன்சர்டிஃபைங்கிற டேர்ம்ஸ்லாம் இங்கே யூஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு பேஜ் காஸ்டிங். Batch costing is an extension of job costing. Batch costing is a method of costing by concerns which produce group of identical products. All the units in a particular batch are uniform in nature and size. The total cost of a batch is ascertained and divided by the number of units in the batch to determine the cost per unit. Batch costing is a method of costing practiced in industries which manufacture articles in definite batches or lots. The production should involve limited repetitive work. Hence, batch costing may be otherwise called lot costing. Example for batch costing is medicines, ready-made garments, toys, spare parts producing industries, etc. பேஜ் காஸ்டிங்கும் ஜாப் காஸ்டிங் மாதிரி தான், அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் சொல்லலாம். ஜாப் காஸ்டிங்கோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் பேஜ் காஸ்டிங். இது எந்த மாதிரியான கன்சர்ன்ஸ் இந்த பேஜ் காஸ்டிங்கை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஐடென்டிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ், ஒரே மாதிரியான ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கம்பெனிஸ், அதாவது அதோட நேச்சர் அண்டு சைஸ், அதோட குணாதிசயம் மற்றும் அளவை பொறுத்து ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கன்சர்ன்ஸ் இந்த பேஜ் காஸ்டிங்கை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இது இந்த ப்ரொடக்ஷனு பேஜ் காஸ்டிங்கை பொறுத்தளவு எப்படி இருக்குன்னா, லிமிட்டட் அண்டு ரெப்பிட்டேட்டிவ் ஒர்க்காக இருக்கும். பேஜ் காஸ்டிங்க்கு இன்னொரு பேர் லாட் காஸ்டிங்னு சொல்லலாம். எக்ஸாம்பிள்ஸ் மெடிசின்ஸ், ரெடிமேட் கார்மெண்ட்ஸ், டாய்ஸு, ஸ்பேர் பார்ட்ஸு, எக்ஸெட்ரா. நெக்ஸ்ட், ப்ராசஸ் காஸ்டிங். Process costing is a method of costing to find out the cost of production when the product undergoes different stages or process of production. It is called continuous costing. It is adopted by concerns which produce product of mass scale with 2 or more processes. In certain industries, the raw material passes through different processes to become the finished product. A separate account is opened for each process to know the total cost as well as the per unit cost. Example for process costing is chemical works industry, soap making industry, oil refining industry, textile, paper, food product, iron and steel industry, cement industries, etc. ப்ராசஸ் காஸ்டிங்கை கண்டினியூஸ் காஸ்டிங்னு சொல்லலாம். எந்த மாதிரியான கன்சர்ன்ஸ் இந்த ப்ராசஸ் காஸ்டிங்கை ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னா, மாஸ் ஸ்கேல் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கக்கூடிய கம்பெனி இந்த ப்ராசஸ் காஸ்டிங்கை யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி ப்ராசஸ்ங்கிறது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் மூமெண்ட். ஒவ்வொரு ஸ்டேஜில் இந்த ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளவு செலவாகுது அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ராசஸ் காஸ்டிங் யூஸ் ஆகுது. அதாவது ஒரு ப்ராடக்ட்டு எடுத்தோன்னே அது ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்டாக வராது. பல்வேறு ஸ்டேஜஸை கடந்து அல்டிமேட்டாக அது யூஸபிள் ஃபார்மேட், தட் இஸ் ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட். ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லையும் ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்லையும் எவ்வளவு செலவாயிருக்கு அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது தான் இந்த ப்ராசஸ் காஸ்டிங். ஒவ்வொரு ப்ராசஸுக்கும் ஒரு தனி அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதில் டோட்டல் காஸ்ட்டும் பெர் யூனிட் காஸ்ட்டும் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸாக இருக்குது. ஓகே, இதில் சில இன்னேட் டேர்ம்ஸ் யூஸ் ஆகும். நார்மல் லாஸ், அப்நார்மல் லாஸ், அப்நார்மல் கெயின், இந்த மாதிரியான விஷயம்லாம் இந்த ப்ராசஸ் காஸ்டிங்கில் இருக்கும். ப்ராசஸ் காஸ்டிங்கோட சிறப்பு என்னென்னா, ஒரு ப்ராசஸோட ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட்டு இன்னொரு ப்ராசஸுக்கு ரா மெட்டீரியலாக கூட இருக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட், சிங்கிள் ஆர் அவுட்புட் காஸ்டிங். This method is also known as unit costing. It is suitable to concerns where production is continuous and the units are identical in nature. The objective of preparing this costing method is to know the total cost as well as per unit cost. Under this method, the total cost is ascertained and divided with the number of units produced in order to know the cost per unit of output and the cost of each item of such output. Cost sheet is prepared here. Example for singular output costing are mines, brickworks, steel works, quarries, etc. சிங்குலர் அவுட்புட் காஸ்டிங்க்கு இன்னொரு பேர் யூனிட் காஸ்டிங். எந்த மாதிரியான கன்சர்னுக்கு இது யூஸ் ஆகும்னா, ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸாகவும் ஒரே மாதிரியான ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கன்சர்னுக்கும் இது யூஸ் ஆகும். இதோட நோக்கம் என்னென்னா, டோட்டல் காஸ்ட்டையும் பெர் யூனிட் காஸ்ட்டையும் இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு கண்டுபிடிக்கிறது. காஸ்ட் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி காஸ்ட்டை
எவ்வளவு காஸ்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட், ஆப்பரேட்டிங் காஸ்டிங். This method is followed by industries which render services. To ascertain the cost of such services, composite units like passenger kilometers and ton kilometers are used for ascertaining cost. Example, in the case of a bus company, operating costing indicates the cost of carrying a passenger per kilometer. Example for operating costing are airways, railways, roadways, hotel industries, cinema halls, powerhouses, etc. ஆப்பரேட்டிங் காஸ்டிங்கை எந்த மாதிரியான கன்சென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய கன்சென்ஸ். அதாவது சர்வீஸுங்கிறது பியூர் சர்வீஸ் கிடையாது. டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சர்வீஸ், என்டர்டெயின்மெண்ட் சர்வீஸ், ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி சர்வீஸ், ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரீஸ், இந்த மாதிரி அமௌண்ட் சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு சர்வீஸ் ரெண்டர் பண்ணுறாங்கல்ல, அந்த மாதிரியான கன்சென்ஸுக்கு எவ்வளவு காஸ்ட் ஆகுது. இப்போ உதாரணத்துக்கு பேசஞ்சர் கிலோமீட்டர்ஸ், பேசஞ்சரை எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க, ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு எவ்வளவு செலவாகுது, எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ரன் ஆகிருக்கு, அதை பேஸ் பண்ணி அதோட காஸ்ட்டை மெஷர் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி சர்வீஸ் ரெண்டர் பண்ணுற இண்டஸ்ட்ரி இந்த ஆப்ரேட்டிங் காஸ்டிங்கை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட், ஆப்பரேஷன் காஸ்டிங். It is a method of costing used by the concerns producing products with a number of process or operations where costs are collected, accumulated and ascertained for each operation separately. The main purpose of this method is to ascertain the cost of each operation. It provides a minute analysis of cost to achieve the accuracy. Example for operating costings are engineering industry, toy making industry, spare parts preparing industries, etc. நெக்ஸ்ட்டு, ஆப்ரேஷன் காஸ்டிங். ஆப்ரேஷன் காஸ்டிங் எந்த மாதிரியான கன்சென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுல நம்பர் ஆஃப் ப்ராசஸ் அதிகமாக இருக்கிறதும் அதிக ஆப்ரேஷன் இருக்கக்கூடிய கன்சென்ஸும் இந்த ஆப்ரேஷன் காஸ்டிங்கை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. இது ஒரு மைனூட் அனாலிசிஸ், ஒரு துல்லியமாக காஸ்ட் பற்றியான ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு, டிபார்ட்மெண்டல் காஸ்டிங். The ascertainment of the cost of output of each department separately is the objective of departmental costing. If suppose a factory is divided into a number of departments, this method is used. Departmental costing அப்படின்னா என்னென்னா, இப்போ ஒரு ஃபேக்ட்ரியை பல்வேறு டிபார்ட்மெண்ட்டாக நம்ம பிரிச்சுட்டு ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் அவுட்புட்டுக்கு, ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டோட அவுட்புட்டுக்கு எவ்வளவு காஸ்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத தனித்தனியாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த டிபார்ட்மெண்டல் காஸ்டிங் யூஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு, மல்டிபிள் காஸ்டிங். இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் காம்போசிட் காஸ்டிங். இட் ரெஃபர்ஸ் டு எ காம்பினேஷன் ஆஃப் 2 or more of the above set methods. Under this method, the costs of different sections of production are combined after finding out the cost of each and every part manufactured. Example for multiple costing are cycle manufacturing industry, TV, radio, cell phone manufacturing industries, etc. மல்டிபிள் காஸ்டிங்கை காம்போசிட் காஸ்டிங்னு சொல்லலாம். இது மேலே இருக்க காஸ்டிங் மெத்தடில் 2 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மெத்தடோ இங்கே யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த மெத்தட் படி ஒரு ப்ராடக்டை தயாரிக்கிறதுக்கு தனித்தனியாக எவ்வளோ காஸ்ட் ஆச்சு அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணி, வெவ்வேறு மெத்தடை யூஸ் பண்ணி ஐடென்டிஃபை பண்ணி மொத்தமாக்கி அந்த ப்ராடக்டோட டோட்டல் காஸ்ட்டு எவ்வளவு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிப்பாங்க. உதாரணத்துக்கு இப்போ ஒரு சைக்கிள் தயாரிக்கிறதா இருந்துச்சுன்னா, அந்த சைக்கிள் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ், ஹேண்டில் ஒரு பக்கம், பெடல் ஒரு பக்கம், இந்த மாதிரி அதோட ஸ்பேர் பார்ட்ஸை தனித்தனியாக தயாரித்து அதுக்கு எவ்வளோ ஆகுது அப்படிங்கிறத தனித்தனியாக இது பண்ணி மொத்தமாக அது சைக்கிளாக உருவாகிறதுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கும் இது யூஸாக இருக்குது. Okay, thanks a lot for watching this video. Thank you.